जय जगन्नाथ पिले आज आम गोटे सोशल साइंस गोटे सेट आलोचना करवा है अलरेडी दुईटा सेट पठाई देखिए आज आ गोटे सेट आलोचना करवा सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 प्रबल बन्या स्थिति क्षेत्र में क्यों रंगर बुलेटिन जारी करा जाए हला ताले बन्या केते भारी विभक्त जानि तो पढ़ि दबो सामान्य बन्या मध्यम धरण बन्या प्रबल बन्या प्रलयंकारी बन्या चारि प्रकार बन्या मन रखे टे नोट तुमको दे दूची टी जो दरकार दउची देखु दबो वीडियो तले नोट पठिया होची ताले चारि प्रकार बन्या सामान्य बन्या मध्यम धरण बन्या प्रबल बन्या आउ प्रलयंकारी बन्या चारि श्रेणी भेद कराइछि सामान्य बन्या कौन ना जलस्तर सतर्क रेखाठू तले थबो सेटा हला सामान्य बन्या मध्यम धरण बन्या हला कौन जलस्तर सतर्क जो स्तर अच्छी ताठर अधिकार थब किंतु विपद संकेत ठारू कम थब जोटा विपद संकेत स्तर ताठू सेटा मध्यम धरण बन्या प्रबल बन्या हला कौन ना जलस्तर विपद संकेत स्तर थब बा ताठू अधिक स्तर थब सेटा हला कौन आमर प्रबल बन्या प्रलयंकारी बन्या हला कौन ना जेते वर्ष धरी सबुठारू अधिक बन्या रेकर्ड कराई थो सेमती बा ताठू आउर अधिक हबो जदी सेटा हला प्रलयंकारी बन्या क्लियर ताले को रंग को भी सूचित करा जाय मन रखि दो प्रश्न पचारजी प्रबल बन्या स्थिति क्षेत्र में प्रबल बन्या स्थिति क्षेत्र में क्यों रंगर बुलेटिन जारी कर जाए हला ना कमला रंग हला प्रबल बन्या ले कोन कम प्रलयंकारी बन्या माने को लाल रंग प्रलयंकारी बन्या रे लाल रंग प्रबल बन्या रे कमला रंग हला मन रखि क्लियर मन रखि हला तापरे जो मध्यम धरण बन्या रे कोन हळदिया रंग मध्यम धरण बन्या रे हळदिया रंग मन रखि तापरे निम्नलिखित केउं शिला रे खनिज पदार्थ स्तर स्तर होई थाए अवक्षिप्त शिला रे खनिज पदार्थ स्तर स्तर होई थाए अवक्षिप्त शिला रे केउंटी एक सर्वोत्कृष्ट कठिन कोइला सबठारु उत्कृष्ट कोइला केसे एंथ्रासाइट पिले कोइला होची मन रखो कोइला चारि प्रकार पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट चारि प्रकार कोइला पीट कोइला होटी सबठारु निम्न मानर कोइला जळिले धुआं बाहरिबो एथरे आद्र जळीय अंश अधिक थबो अंगारक भाग एथरे 50% कम मन रखो अंगारक एथरे 50% कम एथरे अधिक जळीय बाष्प थबो जळीय अंश थबो जळिले धुआं होथबो बेसी ताप देई परिबो ना एटा हला को कोइला ना पीट कोइला लिग्नाइट कोइला बिले या निम्न मानर कोइला बादामी रंगर कोइला या कौलिया एथरे जळीय अंश भी अधिक थबो 60% रु 60% अंगार थाए क्लियर एथरे 50% कम पीट रे लिग्नाइट होउची केते ना 60% रु कम अंगार थाए बा 60% अंगार थाए प्राय बिटुमिनस कोइला ए कोइला डिको भूगर्भर अधिक गभीर थाए एवं बहुत ताप चाप आउ ताप बहुत भीतर अधिक चाप पड़िबो एवं अधिक भी ताप सृष्टि हो ताले अधिक ताप आउ चाप रे थांदी बहुत गभीर भीतर थांदी बिटुमिनस कोइला ए गुडी का हमर इंधन जालिया पे इटा फैक्ट्री जो इटा पड़ा हो सेति पे जो लोहा पत्थर तळलिया होउची सेति पे एई बिटुमिनस कोइला दरकार हला तापर हमर एंथ्राक्स होउची सबठार उच्च मानर कोइला एथरे 90 रु 95 भाग अंगार कथा कार्बन थाए मन रखो 90 रु 95 भाग एक 50 रु कम पीट 60 होउची लिग्नाइट हला आ 60 रु 80 होउची केसे ना बिटुमिनस 90 रु 95 होउची एंथ्रासाइट क्लियर मन रखो बहुत दिन कहि दे 4 नंबर क्वेश्चन केउंटी एक रबी फसल जानि छ धान आर गहम मुग बुट होउची रबी फसल धान तापरे निम्नलिखित मध्य ओडिशार केउं जिल्लाटी मरुडी प्रवण नुहे जगतसिंहपुर पिले जगतसिंहपुर हला मरुडी प्रवण तापरे 6 नंबर निम्नलिखित केउं राज्य रे सर्वाधिक चारण भूमि देखा जाय हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक चारण भूमि देखा जाय
କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚେର୍ନୋଜ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି କେତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ୍ ଦେଖାଯାଏ? 250 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ। ଏଇଠି ମନେ ରଖିଲେ ମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କେଉଁ କେତେ ପରିମାଣ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଟିକେ ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଆଡୁ କହିଦଉଛି, ନୋଟ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ତମକୁ ଏ ଭିଡିଓ ତଳେ ପାଇବ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଷ୍ଟିପାତ 250 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଚିରହରିତ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତାପମାତ୍ରା ଏଠି ଦରକାର 40 ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ, 25 ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ। ଆର୍ଦ୍ରତା 77% ଅଧିକ। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ସେଇ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ତାର ବୃଷ୍ଟିପାତ 200 ରୁ 250। ସେ 250 ରୁ ଅଧିକ, ଏ 200 ରୁ 250। ତାପମାତ୍ରା ୟାର କେତେ? ତାପମାତ୍ରା ତାଠୁ କମ। ତାପରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହଉଛି 75, ସେ 77%, ଇଏ ହଉଛି 75% ରୁ ଅଧିକ ହବ। ସେ 77% ଅଧିକ, ଇଏ 75% ଅଧିକ। ୟାର ତ ବହିରେ ତମର ତାପମାତ୍ରା ଦେଇନି। ତାପରେ 3, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ, ବୃଷ୍ଟିପାତ କେତେ ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ? 100 ରୁ 200। 100 ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଉଠି ହଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ପୁଣି ମନେ ରଖ, ଯେତେ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ତାର ଅଧା, ଅରଣ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅରଣ୍ୟଟା ଅଧା। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡିକ କେତେ ବୋଲି ଜାଣିଛ? ଗଛ ଗୁଡିକ ସବୁ 25 ମିଟରରୁ 60 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବେ। ଗଛ ଗୁଡିକ ସବୁ ଏତିକି ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମେ ଜୁନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହବ, ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। 6 ରୁ 7 ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ବୃଷ୍ଟିପାତ 70 ରୁ 100, 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ୟାର ତାପମାତ୍ରା ହେଲା 15.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ରୁ 22.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ। ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଲା 63 ରୁ 77%, ଶତାଂଶ। ତାପରେ ଜୁଆରୀ ଅରଣ୍ୟ, ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ନଦୀ ମୁହାଣ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଜୁଆରୀ ଅରଣ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବନ ବା ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ, ଯୋଉ ଗୁଳ୍ମ କଣ୍ଟାବନ, ସେ 50 ରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ମନେ ରଖିଥାଉ, ମୁଁ ନୋଟ ଟିକେ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ନୋଟ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ୱାଲଟିୟର ହେଲା, ୱାଲଟିୟର, ଅପସନ ସି ହେଲା, ୱାଲଟିୟର। 10, ଭାରତର କେତୋଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି? ଭାରତରେ ପିଲେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି 103ଟା। ଏଥିରେ ପୁଣି ଦେଖ, ଏଇଠି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବ, ଏଥିରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତମର। କଣ ଅଛି ପିଲେ ମନେ ରଖ ନା, ଆମର କେତେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ହେଲା। ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାରତରେ ଅଛି 5ଟା। କାଲି ପଢିଆ ହେଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାରତରେ 5ଟା। ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ 18ଟା। ରାମସାର ସ୍ଥଳୀ 26ଟା। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ 103ଟା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ 535ଟା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ 535। এই ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେତେ ଜାଗା ମାଡିକି ରହିଛି? 1.53 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ସେ ବାଘ। ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ହାତୀ। ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ହାତୀ। ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଲା ବାଘ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଏ ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ସବୁ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଟିକେ ନୋଟ ଦେଇଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶମୁଖୀ? ଅପସନ ବି କାଲି ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ
36,871 ଟଙ୍କା ଥିଲା କୋଉ ମସିହାରେ 2003 ଆଉ 2004 ମସିହାରେ ହେଲା। 13 ନମ୍ବର ଭାରତ କେବେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା ହେଲା 2001 ମସିହାରେ ହେଲା। କେଉଁମାନେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। 15 ନମ୍ବର କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା? 1986 ମସିହା ଅପସନ ବି ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବଡ ବଡ କ୍ରେନ କୋଉଠାରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଦୁର୍ଗାପୁର। ବଡ ବଡ କ୍ରେନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଅପସନ ଏ। କେଉଁ ମସିହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 17 କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାମଶେଦପୁର ଠାରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1907 ମସିହା ଟାଟା ଜାମଶେଦପୁର ଟାଟାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେଇଥିଲା 1907 ହେଲା। 18 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି। ଚିତ୍ର 1 ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯୋଉ ଆଇ କୋଉଠି ଏଇଠି ଆଇ ଏଇଟା ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତିକା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଲୁହା ପଥର। ଥାର୍ଡ ହେଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ। ମନେ ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା କୋଉ ଜାଗା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିନା କିଛି? ଏଇଟା ଓଡିଶା, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏରା ସବୁ ଜାଣିଛ? ଆରେ ଆମର ଓଡିଶା ଏଇଠି ନା ନାଇଁ? ଓଡିଶା ଏଇଠି। ଓଡିଶା ପାଖକୁ କିଏ ସେ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତା ପାଖକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତା ପାଖକୁ ତାମିଲନାଡୁ, ତା ପାଖକୁ କେରଳ, ତା ପାଖକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭିତରେ ଯାଉଛି। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ କଣ କହିଛି? ମୂର୍ତ୍ତିକା। এটা হচ্ছে কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা আমার অপশন বি। ক্লিয়ার? তারপরে 19 নম্বর লুহা পথর খনি দেখিল পিলে সেকেন্ডটা এটি আছে। এইটা লুহা পথর, এটা ওড়িশা কইদেলি, তাহলে এটা হচ্ছে ময়ূরভঞ্জ। আরে ময়ূরভঞ্জ জায়গাটা, তাহলে এটা হচ্ছে ময়ূরভঞ্জ। ময়ূরভঞ্জ কোটি লুহা পথর রয়েছে? গরু মহিষাণী, বাদাম পাহাড়, সুলেই পাট। মনে রখিতা লুহাପଥର ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ, ବାଦାମ ପାହାଡ, ସୁଲେଇ ପାଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓଡିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସେଇଟା ଅପସନ ଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଚିହ୍ନିତ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନାମ କଣ? ଥାର୍ଡ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଡଗାମ। ଅପସନ ଡି ଗୁଡଗାମ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବାର୍ଷିକ କାରବାର କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ନଥିବ? 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ ହେଲା। 22 ନମ୍ବର କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3.3 ନିୟୁତ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଅପସନ ଏ। 1970-71 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ହାରାହାରି ପରିବାର ପିଛା ଜମିର ପରିମାଣ କେତେ ହେକ୍ଟର ଥିଲା? 2.3। ଅପସନ ଏ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ ନିରମା ଲୁଗାପଟା ପାଉଡର ନିର୍ମାତା କିଏ ସେ? ନିରମା ଲୁଗାପଟା ପାଉଡର 24 ନମ୍ବର କର୍ଷଣ ଭାଇ। ଅପସନ ବି। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ଅନଗ୍ରସରତା ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ। ଅପସନ ବି। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଅନଗ୍ରସରତା ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ହଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାପରେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କଣ ଥିଲା? ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, କଣ ଥିଲା? ଅପସନ ଥିଲା ଆମର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତ ଛାଡ ଯା। ଅସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷକୁ କହିଲେ କଣ? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଇ ମୁସଲିମ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଲି ଦି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଖଲିଫା
ତୁର୍କୀ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଖଲିଫାକୁ ତା ସବୁ ପାୱାରକୁ କମେଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅସୁଧାରଣ ଏଇଟା ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଇଥିଲା କଣ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନତ କେଉଁ ବିପ୍ଳବଟି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ହେଲା। 27 28 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନାଟାଲ। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓକିଲାତି କରିବାକୁ, ସେଟା ହଉଛି ନାଟାଲ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ନାଗପୁର। ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ କହିଥିଲେ, କଣ କହିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ, ଅସହଯୋଗ କରିବୁ, ସେଟା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସାଇମନ କମିଶନ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ ଧ୍ୱନି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଭାରତୀୟମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କୋଉଠି? ବମ୍ବେରେ। ଆରେ ବମ୍ବେ ସ୍ଥାନରେ ସାଇମନ ବମ୍ବେ ସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେବା ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ନଥିଲା? କିଏ ନଥିଲା? ଆମର ଦେଖ ପୁରୀ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ତ ଏଇପଟେ ଥିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନଥିଲା ସେପଟେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ଲିୟର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେପଟେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବର୍ଡର ସେ ଅଛି, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବର୍ଡର ହଉଛି ଝାଡଖଣ୍ଡ। ତାର 32 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1858 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ କଣ କହୁଥିଲା? ଭାଇସରାୟ। ଆରେ 1858 ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶାସକ ଆସିଥିଲେ, ଶାସକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇସରାୟ କହୁଥିଲା। ଦେଖ 33 ନମ୍ବର, ରାଜକୀୟ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଅର୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଆକାରରେ ଉପହାର ଦେଉଥିବା ପ୍ରଥା କଣ କରୁଥିଲା? ମାଗଣ। ମାଗଣ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲା? ଅପସନ ଏ ମାଗଣ। ବେଠି କଣ? ବେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଖଟୁଥିଲେ ଯାଇକି, ସେଟା ହେଲା ବେଠି। ତାପରେ 34 ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ଥିଲା? ନଗର ହାବେଳି। ଅପସନ ସି। କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସଡକ ଧୂଳି କେଉଁ କାରଣ ଅଟେ? ଆରେ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେଇଟା କଣ ମଣିଷ କଲା? ନାଇଁ। ଗାଡିର କଣ ତ୍ରୁଟି? ନାହିଁ। ସଡକ ତ୍ରୁଟି ନୁହଁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତ୍ରୁଟି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ କୁହୁଡି। ସେଟା ହଉଛି ଅପସନ ଡି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତ୍ରୁଟି, ଅବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ହେଲା। ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେବେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠିତ ହେଇଥିଲା? 1946 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, ଅପସନ ବି ହେଲା। କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଓଡିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଅପସନ ବି, ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହେଲା। 38 ନମ୍ବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ସଫଳତା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସଭା ଡକାଇବାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା, ଅପସନ ଏ ହେଲା। ଅପସନ ଏ 39 ଦେଖ, ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଥିଲା? ନା ଓଡିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ ସି। ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା ଓଡିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଥିଲା, ଅପସନ ସି। ଦେଖ ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନଥିଲା? ମାଡ୍ରାସ ସରକାର, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନଥିଲା ହେଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କଲେ, କାରଣ ମାଡ୍ରାସ ଆମର ପଡୋଶୀଟା ଥିଲା, ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ସୀମା ମାଡି ବସିଥିଲା, ଦଖଲ କରୁଥିଲା ହେଲା, ସେଇ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା କିଏ? ସେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର। ତାପରେ ଦେଖ 41, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ? ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଲା, ଅପସନ ବି। 42 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 42 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଡେ ରହିଲା, 42 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠି ରହିଲା? 42 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହଁ।
42 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅପସନ ଦେଖ, ସେପଟେ ରହିଲା ଅପସନ ଦେଖିବା। ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ, ସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର। 43 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ 43 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଅଟନ୍ତି? 13 ଜଣ। ଅପସନ ବି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶଟି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଉପନିବେଶ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥିବା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା? କିଏ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ? ଭାରତ। ଅପସନ ଡି। 1945 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1972 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସିମଳା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ରେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ସେଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା। ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରେଖା ସେଟା କୁହନ୍ତି? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 46 ନମ୍ବର, 46 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1950। 47 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ମାଡ୍ରାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ। ଅପସନ ଡି ହେଲା। କିଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ? ଆରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଅପସନ ବି ହେଲା। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆୟୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି? ଆଉ 2 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 2 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ଅପସନ ଅଧିକ ହେଲା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ 50 ନମ୍ବର, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? 326 ଧାରା। ଅପସନ ସି ହେଲା। ଆକୁ ଦେଖ, ଯାହା ଅସୁବିଧା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।